ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ, ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰੰ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਹੁਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ।
वाहिगुरु जी। श्री गुरु बखाने कछ नहीं नह रीत ठानी, आद हूँ ते चले आए बिदत जगत है। पए गुरु नानक सुपुत्र दोए महामत, सेवा नह लगे लीन सेवा जो लग्यत है। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दीयां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला आसीस बख्शिश करो जी। रसना करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु बखाने कछ नहीं नह रीत ठानी, आद हूँ ते चली आए बिदत जगत है। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें कल पिछले प्रकरणों दे विच जो अध्याय नंबर 18 चल रहा है, आप जी ने सरवण किया, खड़ावे ने ब्राह्मण ने पृथ्वी के सामने आके कह दिता है कि हर गोबिंद साहिब जी नूं मारन दे वास्ते दही तूं दिता, 500 आ देख फड़ चांदी दे सिक्के तूं दिते, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किवें मुकरेंगा, आप पापी बनया मैनू पापां दा भागीदार बनाया। सारा कुछ सामने आने तो बाद भी प्रिथी चंद जिहड़ा है वो हंकार दे विच आके बिल्कुल नीवी नहीं पाई, पूरा जिवें ढेठ हुंदा ना, किन्ना को बेशर्म कर लो, सगों अखा कढ़ के गुरु अर्जन देव जी के सामने खलो के बहुत माड़े बोल बोलदा है कि इस खड़ावे नूं ब्राह्मण नूं तुसीं रुपये दिते ने, इहनूं तुसीं सिखाया है कि सारिਆਂ ਦੇ सामने मेरी बदनामी होवे ते मेरी बदनामी करके तुसीं लोकां तो सिखां तो पूजा कराउणी चाहुंदे हो। गुरता गद्दी दा हक मेरा सी, गुरता गद्दी दी पग मैं बन्नी है, फिर भी गुरु बन के बैठे हो। और धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ऐन निमरता दे विच बचन करते हैं बड़े मिठे हो के। कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं अगे गुरु साहब जी कहते हैं कि श्री गुरु बखाने कछ नहीं है रीत ठानी, जे गुरता गद्दी ते मैं बैठा हाँ, गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने गुरु पिता जी ने सानू बिठाया है, ये कोई नवी रीत थोड़ी है, ये तो आदि तो लैके धन गुरु नानक साहब तो लैके चली आती है कि पए गुरु नानक सुपुत्र दोए महामत, सेवा न है लगे लेन सेवा जो लगत है। कि धन गुरु नानक साहब जी के सुपुत्र उन्होंने साहिबजादे सेवा विच लगे नहीं, हुक्म मन्निया नहीं, खाली रह गए। जेड़ा पाई लैना जी सेवादार बन के आया, सेवा की हुक्म मन्निया, गुरता गद्दी उन्होंने मिल गई। दूजे गुरु अंगत उधार चित ज्ञान रूप, दोनों सुत देन नहीं लेन जो भगत है। ते भरा जे तुसीं कहंदे हो गुरता गद्दी ते हक मेरा क्योंकि मैं वड्डा पुत्र हाँ, ते भुल गए हो धन गुरु अंगद देव जी के 2 पुत्र सन, दोनों विचों किसी नूं नहीं दिती। जिहड़ा भगत सी जिन्हें सेवा की, जिंदा हक सी, जिन्हों तुर दरगाह तो रब ने वो गुरता गद्दी दिती, वो तीसरे पातशाह नूं मिली। तीजे गुर अमर बिराज तिन दोए नंद छुछे रहे, आन थान जोत जो जगत है। फिर अगे तीसरे पातशाह नाना गुरु
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਸਾਡੇ 2 ਮਾਮੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ। ਆਣ ਥਾਣ ਜੋਤ ਸੋ ਜਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਗਾਦੀ ਹਮ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋਤ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ ਚੌਥੇ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਿਠਾਈ ਗਾਦੀ ਹਮ ਕੋ, ਇਹ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਜਾਣੇ ਕੋ ਅਜੋਗ ਕੋ ਬਖਾਨਾ, ਇਸ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਮਾਨੇ ਨਹਿ ਪਾਵੇ ਅਬ ਤੁਮ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਥਾ ਜੋਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੋਗ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਜੀ, ਔਰ ਜਾਣਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਹੇ, ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਮਾਨੇ ਨਹਿ ਪਾਵੇ ਅਬ ਤੁਮ ਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬਣੀਦਾ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋ ਸੰਤਾਪ ਲੇਹ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਪਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਜੀ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਸੰਤਾਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਤਨ ਅਨੇਕ ਤਿਬ ਬੇਕਹੀਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵਨਾ, ਕੈਸੇ ਭਾਰ ਧਾਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗ ਗਮ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ, ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ, ਹੀਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਨਾ। ਜੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਸੇ ਭਾਰ ਧਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਈ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੇ। ਸੁਣ ਕੈਸੋ ਪਾਇਓ ਦੁੱਖ, ਬੋਲਿਓ ਕਰ ਲਾਲ ਮੁਖ, ਬੈਠਣ ਨ ਦੇਹੂ ਸੁਖ ਬਾਤ ਜੋ ਬਣਾਈ ਅਬ। ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਮੰਨਦਾ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਵੇਂ ਦਾ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰਾਤਾ ਨਾ ਚੁੱਪ। ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮੂਰਖ, ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਸਿਆਣਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਨਾ ਦੇਉ ਸੁਖ ਬਾਤ ਜੋ ਬਣਾਈ ਅਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖੜਾਵੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੜਾਵੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਲਗੁਨ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਕਠੋਸ ਤੋਂ ਜੋ ਭਲੀ ਹੋਏ, ਜੈਸੇ ਕੈਸੇ ਮਾਰ ਲੈ ਤੇ ਜਾਣਤ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆਣ ਖੂਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਰੇ ਕੋ ਫੇਰ ਦੇਤ ਹੈ, ਸੋ ਬਲ ਪਾਏ ਤਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਨ ਜਾਤ ਹੈ ਕਹੈ ਜੋ ਸਭ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਲ ਸਿਆਣ ਪਕੜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਦੇਖ ਤਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਨ ਜਾਤ ਹੈ ਜੋ ਸਭ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਲ ਆਵੇ, ਤਾਕਤ ਆਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲੀਏ ਨਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਬਲ ਪੈ ਸ਼ੂਰੈ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਤੋ ਰਹਿਓ ਮੌਨ ਧਰ,
देख है तमाशो अब जोर कर लियो जब। और ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਦੇ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਬਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਓ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਵੀ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਅਬ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜਬ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਬਲੀਜੇ ਅਨੀਤ ਕਰੈ ਮਤ ਵਿਪਰੀਤ ਧਰੈ, ਤਾਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰੈ ਹਾਰ ਜਾਤ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬਲੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਅਨੀਤੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਲਟੀ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਉਲਟੇ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਭਇਓ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਬੜੋ, ਇੰਦਰ ਕੋ ਨਿਕਾਸ ਦੇਨ ਅਯੁੱਧ ਪ੍ਰਹਾਰ ਤੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਹਾਬਲੀ ਹਾਂ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਬਜਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਜਗਦੇਸ਼ ਨਾਰ ਸਿੰਘ, ਭਇਓ ਲਾਗੇ ਨਾ ਬਿਲੰਬ ਕੁਛ ਨਖਣ ਸੋ ਮਾਰਤੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਲਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਾਂ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਅੱਗ ਸਾੜੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਵਰ ਲੈ ਲਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਦਲੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਖੂਨ ਨੇ, ਨਹੁੰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਕੱਤਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਬਹੁਰ ਸੁਗਰੀਵ ਸੰਗ ਬਾਲੀ ਬਲ ਕੀਨ, ਮਹਾ ਰਾਮ ਚੰਦ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਅਟਕਿਓ ਵਿਧਾਰ ਤੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਬਾਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਿਆ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ। ਸੋਣ ਜਰ ਗਇਓ ਦੁੱਖ ਥਿਓ ਤਪਤਿਓ, ਔਰ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਹਿਤ ਭਇਓ ਅੰਕੇ ਕਰ ਲਾਲ ਕੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਗੋਂ ਸੜ ਬਲ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਹਾਉ ਤਬ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਸਮੇਤ, ਜਬ ਤੁਮਰੋ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਲਤ ਵਿਸਾਲ ਕੋ। ਔਰ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਦਿੱਲੀਪੁਰ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਗੈ, ਸਗਰੇ ਅਨੇਤ ਕੋ ਸੁਣਾਵੋ ਤੋਹੇ ਹਾਲ ਕੋ। ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਮਰਾਵ ਸੂਲੀ ਖਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਠਾਣ ਟਾਲ ਕੋ ਨਾ ਆਨਿਓ ਇਤ ਖਿਆਲ ਕੋ, ਕਰੋ ਸੋ ਅਬ ਘਾਲ ਕੋ ਤੁਰਕ ਪਠੋ ਜਾਲ ਕੋ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਟਾਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰੋਂ ਬਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ
कि बालक हरगोबिंद साहब जी खत्म हो जाना, आपे गद्दी आ जाएगी। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਟਾਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜਾਵਾਂਗਾ, ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਭਾਰ ਜਾ ਤਨੁਜ ਕੇ ਸਮੇਤ ਤਿਸ ਥਾਨ ਬੈਠ, ਪਕਰ ਮੰਗਾਉ ਖੇਤ ਸਾਧ ਤਤ ਕਾਲ ਕੋ। ਔਰ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਜਾ ਤਨੁਜ ਕੇ ਸਮੇਤ, ਕਿ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਤੇਰੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੰਗਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਦੁੱਖ ਤੁਪਕਾਰਾਂ ਜਬ ਛੁਟ ਪੋਨਾ ਹੋਏ ਕਿਮ, ਤਬ ਫਲ ਪੈ ਮੇਰੀ ਆਂਖ ਪਈ ਲਾਲ ਕੋ। ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਤਾ ਨਾ ਸ਼ੋਰੋਂ ਫਿਰ ਲੈਹੋਂ ਕਰ ਜੋਰ ਮਹਾ, ਸੁਖ ਸੋ ਸੁਪਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਰਿਓ ਤੇ ਕਰਾਲ ਕੋ। ਪਰ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਜਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਾਂਗਾ। जैसे हाथ नाल को पकड़ ले विशाल को, न जाने बेखी ख्याल को, सो ऐसे जान हाल को। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਦਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਪ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਏ ਛੁੱਟਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਪ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਲਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੱਪ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਏ ਨਿਕਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਸੱਪ ਵਰਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨੇ ਜਗ ਦੇਸ ਜੇ ਮਠਾਨੀ ਬਿਦ, ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨੇ ਸੁਖ ਖਾਨੀ ਮਨ ਜਾਣ ਕੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਰਾਜ ਜੀ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੋਣਾ ਉਹੀ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰੇਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਇਨ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਿਲੰਦ ਬਲੇ, ਪੰਥ ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ ਕੋ ਵਿਸਾਰ ਤੇਜ ਸਾਨ ਕੋ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪੋਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪੋਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਮਹਾਬਲੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਸਿੱਖ ਤੇਰੋ ਬੰਸ ਬਨ ਜੈ ਮਿਲ, ਪਾਏ ਅਸ ਹੀਣਤਾ ਜੋ ਭਾਖੈ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਕਹਿ। ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜਨਗੇ, ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣਨਗੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਚਲ ਕਲੰਕ ਤੇਰੇ ਮਿਟ ਮਯੰਕ ਕੇ ਜਿਉ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਦੁੱਖਾ ਤੇਰੋ ਦੋਸ਼ ਬੁਰੋ ਮਾਨ ਕੈ। ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਪੋਤੇ ਪੜਪੋਤੇ, ਇਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਮਿਟ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ, ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਰਤ ਪਾਪ ਸੁਕੁਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਦੁਰਮਤ ਮਤਸਰ ਧਾਰ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਤ ਪੈੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਨ ਬਨ ਦੇਣ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਭਾਖੋ ਤੁਰਕ ਅਗਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਨੇ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਅਧਿਕ ਸਪਰਦਾ ਬਦ ਚਲੀ ਕਹਿ ਸੁਣ ਬਾਕ ਕਠੋਰ। ਗਾਰ ਦੇਤ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਉਠੋ ਗਮਣਿਓ ਨਿਜ ਕਰ ਔਰ। ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਠੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਦੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਗਾਰ ਦੇਤ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਉਠਿਓ ਗਮਣਿਓ ਨਿਜ ਘਰ ਔਰ। ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਕ ਪਰਨ ਕੇ ਕਰਤ ਮਤ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਬਹਿਓ ਜਾਤ ਡੂਬਤ ਸਕਲ ਕਲਮਲ ਕਲਤ ਕਰਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵਿਕਰਾਲ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 19 ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦੋਹਰਾ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਗਮਨਤ ਧਾਮ ਕੋ ਹਟ ਫਿਰ ਠਾਂਡੋ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਕਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕੋ ਧਨ ਦੇ ਤੁਝ ਸਭ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰੁਕਿਆ, ਰੁਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੂੰਹ ਪਰਤਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਛੰਦ ਸੁੱਖ ਕੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵਣ ਦੇਵ। ਕਰ ਪੁਕਾਰ ਮੈਂ ਪਕਰ ਮੰਗਾਏ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਗਾਵਾਂਗਾ। ਸੁਣ ਬੰਤਾ ਜੁਤ ਖੇਦਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕਣ ਤੇ ਤੁਝ ਕੋ ਮਰਵਾਏ। ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਮੂਛਣ ਪਰ ਨਿਜ ਕਰ ਕੋ ਫੇਰਤ ਤੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਨਾਮ ਕਹਾਏ। ਨਾਲੇ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਮਿਲਣ ਹੋਏ ਤਬ ਹੂੰ ਤੁਮਰਾ ਸੰਗ ਰਾਖੋ ਯਾਦ ਬਿਸਰ ਜਨ ਜਾਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਮਿਲਾਂਗਾ ਪਰ ਉਸ ਤੁਰਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਭੁੱਲੀ ਨਾ। ਇਮ ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਿਓ ਤਿਕਾਰਣ ਕਰਮ ਕਰਨ ਕੋ ਧਿਕ ਧਿਕ ਤੋਹੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹਣ ਤੇ ਪਾਈਆਂ, ਤਿਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਨੇ। ਪੁਣ ਤੇਰੇ ਬਾਕਣ ਕੋ ਧਿਕ ਧਿਕ ਕਰਨ ਪੈਜ ਕੋ ਧਿਕ ਧਿਕ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਬੋਲ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਣਤ ਹੀ ਨੇ, ਤਿਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਣਤ ਹੀ ਨੇ, ਤਿਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੁਖ ਕੋ ਧਿਕ ਧਿਕ ਮੁੱਛਣ ਧਿਕ ਧਿਕ ਕੁਲ ਕੇ ਰੇਤ ਤਜੇ ਧਿਕ ਜੋਹੇ। ਤੇਰੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨੇ ਨਾ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਣਤ ਹੀ ਨੇ।
क्योंकि कुल की रीत नहीं रखी, कुल की लाज नहीं रखी, इन्नी शर्म नहीं रखी कि धन गुरु रामदास जी का तू पुत्र है तो काम करे करना है। परे नरक मह तारे नह को कण कलमल करता उर क्रोहे। धन गुरु अर्जन देव जी ने बचन कह दिते, और जेडे बचन कह दिते नूं ते अटाडी ने ना कि पृथ्वी तू नरकां विच पैना, तेनों उथों तारना किसे नहीं। जिन्ने को पाप तू करना ना, नरकां विच भी थां मिलनी नहीं, जे मिल गई तो नरकां विचों कढ़ना किसे नहीं। कमण्यो पृथ्या गार निकासत सदन प्रवेश्यो रिदात पंत। बस पृथ्वी फिर गाला कढ़दा होया घर गया है। घर दे विच वड़िया चिंता ते अंदरों सड़दा बलदा होया उच्चा उच्चा बोलदा घर विच पहुँच गया है। गिणते गिणत अनेक भांत के नहपुर बसों चित चितवंत। हुण घर दे विच जाके सोचदा है कि इस अमृतसर शहर दे विच रामपुर नगरी दे विच हुण वसना ही नहीं, इत्थे रहना ही नहीं। क्योंकि अपने आप तो शर्म तो किते ना किते आउंदी होवेगी, सारे नूं पता लग गया कि मैं जहर दे के मारना चाहुंदा, तपिया होया कि हुण इस शहर दे विच रहना ही नहीं। आए संगता मुख पर मेरे निंदा भाखेंगे अत्यंत। कि संगतां आउणगियां, संगतां ते मेरे मूँह ते भी आके कहणगियां कि तू तो गुरता गद्दी दी कहना सी मैं दस्तार बन्नी ते काम किहड़े कीते। एक बालक नूं जहर दे के मारन दा यतन कीता है। सही न जाए बिगार होए गो परे रार तिस काल तुरंत। ते जदों मैनूं किसी भी सिख ने मेरे मूँह ते आके इवें दी गल कह दित्ती, मेरे तो कित्थे जरी जानी है, बर्दाश्त नहीं होनी। झगड़ा वधेगा, खाम खाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तिस के सिख संगत बहु आवे अनगण धन आने मन चाहे। ते पृथ्वी अपने मन दे विच भी गल्लां करदा, उच्चा उच्चा बोल के अपने आप नाल गल्लां कर रहा है कि इन्हां दे कोल ते संगतां होर आउणगियां, अनगिणत आउणगियां, धन भी अनगिणत आउंदा रहेगा। अल्प होए मुझ टिग तब हारों घर प्रवासे लूटन लै जाए। मैं जदों छोटा हो गया, मेरे को कुछ भी ना रह गया, तो मैं तो ये समझना कि मेरे घर दे विच भी किसी दिन ये ना होवे कि सिख संगतां वढ़न ते जो कुछ मैं गुरु घर दा लुट के रखिया घर दे विच ये भी लै जाण लुट के। जहाँ प्रबल रिद नित प्रत टिग रहे तहते कुशल चाहे किस भाए। जिथे एडा बड़े दुश्मन रहिंदा होवे उत्थे सुख नाल किवें रह सकने आ। हुण क्योंकि डर अपने अंदर दा ना, जे संगतां आ गईयां तो हो सकदा मेरा घर बार लुट के लै जाण के गुरु घर दे इकट्ठा करके रखे है। इस करके इवें दा काम बने पहलों मैं छड्ड के चले जावां। सर्प शेर को जथा समीपी एक दिन मैं कबहू बिन साए। तो ये पृथ्वी चंद कहता कि हुण इत्थे अमृतसर दे विच रहना तो इवें है जिवें सप ते शेर रहिंदे होण, नेड़े नेड़े रहिंदे होण। ते सप दा जिद्दण शेर दे नाल सामना हो गया, उन्हां विचों सप ने तो खत्म हो ही जाना है। और सप इहदे विच है आप ही, जहर तो इहदे विच ही है ना। पुत्र भारजा संग लिचल हो दिल्ली पुरी पहुँच एक बार। ये पृथ्वी सोचता कि अपने पुत्र नूं नाल लैके घर वाली कर्मां नूं नाल लैके इत्थों निकल जावां। फिर दिल्ली एक बारी पहुंचा जाके सुलही सो मिल मसलत करके जहाँ के गेर टिक करूं पुकार। दिल्ली पहुँच के फिर सूली खान मिल के पहलू उनके नाल सलाह मसूला करांगा। सूली खान नूं नाल लैके फिर जहांगीर दे कोल जाके पुकार करांगा। चाहे मैं जाऊं सिख तह मेरे आनेंगे सब ही उपहार। तो पृथ्वी नूं हजे भी भुलेखा कि मैं जिथे भी जावांगा मेरे सिख तो उत्थे बन जाने ने। सिख उत्थे मेरे को उपहार ते भेटावां लैके पहुँच जाणगे। जह तिन ते कर गुजरान निभाहूं रहे एकत्र सर्व परिवार। सिख जे उत्थे पहुँचणगे भेटावां देणगे
मैं तो उन्हां तो लैके गुजारा कर लांगा। अपना परिवार तो मेरा हुण मेरा पुत्तर ही है, घर वाली है, असीं तो इकट्ठे रवांगे। मिलदारा सो मसलत की नस नगरे त्याग चलो किस थान। कहते पृथ्वी ने अपने घर वाले कर्मों के नाल मिल के सलाह की कि हुण इस नगर नूं छड्ड के किसी होर थां ते चलीए। बड़ी स्पर्धा हमरे अतिशय इहाँ बसन मैं कुशल न जान। ते पृथ्वी कहता जिन्ने को साडी हुण इत्थे बदनामी हो गई है ना, क्योंकि साडी ये जिहड़ी जहर वाली गल तो सब नूं पता लग गई है। हुण इत्थे वसना साडे लई ठीक नहीं। बड़ो बिगार भय ते पूरब गमन करो यह महासियाण। पृथ्वी कहता इस तो पहलों कि सिख किते गुस्से में आके साडा घर बार लुट लेना, तो सियाणी गल है कि आप पहलों ये नगर नूं छड्ड के चले चलीए। त्यारे करो विलंब न ठानो नाहे ता होए आन की आन। ते पृथ्वी उस वेले नाले समान बनना शुरू करता है। कर्म नूं कहता कि छेती दे नाल तैयारी कर लो, हुण ढेर ना करी कि समान बन के रातों रात इत्थों निकल जाना, नहीं तो किते ये ना हो कि सवेरे कुछ दी कुछ होर दी होर ही हो जाए। इस प्रकार जब मतो मतायो भागण के तैयारी कर लीन। कहते इस तरह जो दोवां ने पृथ्वी ने तो उनके घर वाली ने ये मता पका लिया, सलाह कर ली, इतों भजन की तैयारी कर ली। सर्वपुरे मैं रौरा पर गयो ला भाज चलियो पृथ्वी डर कीन। और इवें तो गल फिर लुकती थोड़ी है। उच्चा उच्चा तो बोलते सन, किसी दास ने सुनिया, उन्हें अगे गुरु घर दे विच काम करते किसी दास नूं दस्सिया। हौली हौली ये गल सारी नगरी दे विच फैल गई कि पृथ्वी जिहड़ा है हुण डरदा मारिया इस नगर नूं छड्ड के भज चलिया है। श्री हरगोबिंद को बिख दीनस उगरियो कपट लाज पै पीन। ये सब दे गल विच घर घर दे विच गल हुंदी, सब दे अंदर गल चलती है। एक दूजे नाल सिख गल्लां करदे ने कि इस पृथ्वी ने श्री हरगोबिंद साहब नूं जहर दे दित्ती। जहर देण दा यतन किया, इनका जिहड़ा पाठ सी सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ उगड़ गया है। हुण शर्मिंदा होया तो भजेगा, छड्ड के जाएगा। साहिबजादे अजमत बल ते अपनों आप बचायो चीन। गुरसिख नाले कहते ने धन गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने दे साहिबजादे हरगोबिंद साहब जी, उन्होंने ते अजमत करके गुरु की कृपा करके अपने आप को बचा लिया। मिल मिल नर दुर दुर कर बातै मारन हित छल बल बड़ धार। जेड़े लोग ने सिख ने आम लोग भी ने, वो सारे लुक लुक के आपस में गल्लां करते हैं कि एक बालक नूं मारन वास्ते इस हद तक कोई सक्का ताया ते ताई वो डिग सकते हैं। गुरसत महादेव कर बैठो सुनो श्रोण मैं सब दुरचार। उधर बाबा महादेव जी घर में बैठे ने, क्योंकि दुनियादारी तो एक पासे रहिंदे ने। पर यह गल उन्होंने भी सुनी कि पृथ्वी चंद ने बड़ा दुराचार किया है, बड़ा माड़ा कम किया है। कार मेजत सिर धुनतन ढोरत कहाँ कर्म कीनस बुरे यार। कहते ये खबर सुन के महादेव उन्होंने कन्ना दे विच उंगलां दे लियां कि इवें दी खबर पाई क्यों सुनाउंदे, इवें दी खबर मैं सुना किवें। मत्थे ते हथ मार के चिंता दे विच आए कि ये साडा भरा है, ये धन गुरु रामदास जी दी औलाद है, इवें दा कर्म भी कर सकता है। धन कारण धारण कृत ठाने निंदा बिदते जगत मझार। कि ये धन दे वास्ते एडा भयानक ते एडा खतरनाक काम भी कर सकता है। संसार दे विच निंदिया तो होएगी, तो निंदिया कभी पृथ्वी दी ते नहीं ना, कुल ते धन गुरु रामदास जी दी है, निंदिया तो साडी सारियां दी, बदनामी तो सारियां दी है।
बैठ्यो पछतावत घर अपना, इतने में एक मानव आए। कहते महादेव जी अपने घर दे विच हजे बैठे ने, मत्थे ते हथ रखिया, बड़ी चिंता दे विच इवें दे विचारां करदे ने। उधर एक बंदा आया है और आके जिहड़ा सुनेहा दिंदा है वो आपां कल साझा करांगे। समय के मुताबिक कितनी बेनती प्रवान करनियां हुई, भुलों की खिमा। आओ 1-2 मिनट होर रसना दे नाल हाजरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे